संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्र चरणं स्मरन्यते स्तोत्रं दिव्यं सदाभिः तस्याः किञ्चन किङ्किष्टार्थ समृद्धे वदानाथसानोदय विद्युद्दिग्विद्यां पूजन्ता साक्षी हयास्य श्रीयागवेन्द्राय श्रीरत्नपरादे युज्याय राघवेन्द्राय सतां कल्पवृक्षाय नमसां शामदे ध्रुवादिभ्यन्तरलये विष्णुदीपे श्रीयागवेन्द्रये मोक्षदयानि रूपो यत्प्रसादेन दुर्लभेन नादरायते तथा राघवेन्द्रये ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಮಠದ್ದು श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः हरि ओम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा वीनयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते धर्म विज्ञान वैराग्य कर्मैश्वर्य शालिनः आनन्दतीर्थ भगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम् भवत्यदनुभावादिडमुकोऽपि वाग्मी जनपतिरपितं तज्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नौमिन्याय सुधादिकृज्जयमुनीं श्रीपादराट् सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिविकरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरून् वैदग्ध्यपारां विधीन् श्री सत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशत् वर्षपूजकान्
सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् शास्त्रेषु पारदृश्वान् शास्त्रज्ञेषु च वत्सलम् दीनभक्तोद्धारकं सत्यात्मानं गुरुं भजे मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दर गुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानविमलं शान्तं विजयाख्य गुरुं भजे विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं स्वस्त्यस्तु अशेष सन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण तथा वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल यदीकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्मादिकिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमद्भागवते अद्य कथा प्रसक्तौ किञ्चित् पूर्वप्रसक्तप्रमेयानुवादः ದೇವತೆಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಕಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೀನು ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಆದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವನನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕರಕಮಲವನ್ನ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಅಶುಭವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ಶುದ್ಧ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರೇಮ ಗದ್ಗದಯ ವಾಚ, ಬಿಗಿದ ಕಂಠದಿಂ ದೃಗ್ಭಾಷ್ಪಗಳಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜನಿಗೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಸುರಗಣ ಮುನಯೋಥ ಸಿದ್ಧಾ ಸತ್ವೈಕತಾನಮತಯೋ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವಾಹೈಃ ನಾಂತಂ ಪರಸ್ಯ ಪರತೋಪ್ಯಧುನಾಪಿ ಯಾಂತಿ ಕಿಂ ತೋಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ ಸಮೇ ಹರಿರುಗ್ರಜಾತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುದು. ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು. ಹೌದು, ವಿಚಲಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಭಾರಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅನಂತ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನಂತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೋಭಾವ
ಕಾಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 3 ಬಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಸುರಗಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಗಣಗಳು, ಮುನಯ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು, ಸಿದ್ಧರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವಾಹೈ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರೈ ಸಾಂಗ ಪದಕ್ರಮೋಪ ನಿಷದೈ ಗಾಯಂತಿಯಂ ಸಾಮಗ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮುಗಿದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಗುಣಗಾನದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್, ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಅದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಗುಣವನ್ನ ಇನ್ನು ಅನಂತ ಕಾಲ ಅವಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಗುಣವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಮೈಯನಂತ ಗುಣೇನಂತೆ ಗುಣತೋನಂತ ವಿಗ್ರಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವೂ ಅನಂತ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಅದು ಕೂಡ ಅನಂತ. ರೂಪ ಅನಂತ, ಗುಣ ಅನಂತ, ಕ್ರಿಯಾ ಅನಂತ. ರಾಮ ರೂಪವೇ ಅನಂತ ರೂಪ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣವೂ ಅನಂತ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ದಯೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಬಲ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಆನಂದ, ಇಂತಹ ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಶುದ್ಧಾನಂದೋರು ಸಂವಿದ್ಯುತಿ ಬಲ ಬಹುದೋ ದಾವ್ಯ ವೀರ್ಯಾದಿ ದೇಹ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ದೇವರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಲತಃ ದೇಶತಃ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 50 ವರ್ಷ ಸುಂದರ ಇದ್ದ ದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, 50 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ದೇವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ. ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ದಿವಸ, ಇಷ್ಟೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಬಲ, ಅವನ ಆನಂದ, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಕಿಂ ತುಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ವೇದಾದಿಗಳನ್ನ ನಿರಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವರಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉಗ್ರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಚುರವಾದಂತಹ ದೇಹ, ಇಂತಹ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಯೇನು ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದಾಸರಂತಾರೆ, ಹ್ಯಾಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ. ದೇವರನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದು? ನಾಗಶಯನನೇ ನಾರದ ವಂದಿತನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ? ಮಂಗಳಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಉದಕಾವತರುದೇನೆ ಗಂಗೆ ಗುಂಗುಟ ತರುವೆ
ಪಡೆದಿರುವಿ ಸಂಗೀತ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡುವೆಂದರೆ ತುಂಬುರು ನಾರದರು ಪಾಡುತ್ತೀರರು ದೇವಾ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಳ ನಿನ್ನ ಗುಣದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಗುಣವಂತನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಗಣನೆ ಮಾಡುವರ್ಯಾರು ಎಣಿಸಿ ನೋಡುವಳಿನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಣಿಸಿ ನೋಡುವಳು ಏಳಾಕ್ಷಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಗುಣ ತತ್ವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹರೇಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಏಳಾಕ್ಷಿ ಸಿರಿದೇವಿ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿಯುಳ್ಳ ನಾವೆಯು ಬಲುಬುಗಾಡದೆ ಸುತ್ತುವಂದದಿ ಜಲರುಹೇಕ್ಷಣ ನಮನ ಗುಣ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಮಹಲಕುವಿ ಚಂಚಲವನೈದೇಗಳು ಅಲ್ಪ ಜೀವರಿಗಳ ನುಡುವುದೇ ಇವನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಜಗತ್ರಯದಿ ಎಂದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರಿತಾಮೃತ ಸಾರ. ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾವೆ, ಪ್ರಳಯದ ಸಮುದ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಭೋರ್ಗರೆವ ಸಮುದ್ರ, ಇಡೀ ಜಲಾಮೃತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೆ ಅದು ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ, ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಚಂಚಲವನ್ನ ಹೊಂದದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಲೆ ಬಡೀತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಲೆ ಬಡೀತದೆ, ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದ ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿಯೊಳಗೆ. ಆ ನಾವೆ ಎಂದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವನ ಐದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇನ್ನು ಆ ಗುಣಗಳ ಗಣನವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ನನಗನಿಸ್ತಿದೆ, ಮನ್ನಿ ಧನಾಭಿಜನರೂಪ ತಪಶ್ರುತೋಜಃ ತೇಜ ಪ್ರಭಾವ ಬಲ ಪೌರುಷ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ನಾರಾಧನಾಯ ಹಿ ಭವಂತಿ ಪರಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುತೋಷ ಭಗವಾನ್ ಅನುಯೂತಪಾಯ. ನನಗನಿಸ್ತದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಧನ ಅಭಿಜನ ರೂಪ ಬಹಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರುತ, ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಭಾವ ಬಲ ಪೌರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳು ಇವ್ಯಾವುದು ನಿನ್ನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಅಂತಾರೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಹಳ ಧನ ಇದೆ, ನಾನು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ, ನನಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು. ಧನ ಅಭಿಜನ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇವರು. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಒಲಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಅಭಿಜನ ರೂಪ, ನಾನು ಬಹಳ ಸುಂದರ, ಭಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು, ನಾನು ಬಹಳ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ಈ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತೇಜ, ಭಾರಿ ಓಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು, ಪರಾಕ್ರಮ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಪ್ರಭಾವ, ಭಾರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು. ಪೌರುಷ, ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವ್ಯಾವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಧನಾಯ ಹಿ ಭವಂತಿ. ಪರಸ್ಯ ಪುಂಸಃ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತೋಷ ಎದರಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕುತೋಷ ಭಗವಾನ್ ಮನು ಯೂಥಪಾಯ. ಕರಿರಾಜ, ಯೂಥಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳ ರಾಜ. ಕರಿರಾಜ, ಅವನಿಗೇನಿತ್ತು? ರೂಪ ಇದ್ದ, ಬಲ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಒಲದ? ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಲದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಭಿಜನರಿದ್ರು. ಆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಹಳ. ಆನೆ, ಕರಿಯಾನೆ, ಹೆಣ್ಣಾನೆ, ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡೆ ಇತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎಳೆದು ದಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವರಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವ ಗಜೇಂದ್ರ, ಇವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಇನ್ನೂ ಸೆಳೆದು ಕೊಡಹಿದನು ಬಿಡದ ಮಕರಿಕ. ಎಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ! ಆನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಆನೆಯ ಬಲ ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ. ಆನೆ ಮೊಸಳೆಗಿಂತ ಆನೆ ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ. ಆದರೂ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಭಿಜನರು ಕುತಃ ಕರಿಣ್ಯ ಪ್ರಭುವಂತಿ ಮೋಚಿಕಂ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿತು. ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ನಿಂತರು. ದುಮ್ಮಾನದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರವನು ಅಂತ. ಪಾಪ ದುಃಖದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ. ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಂದ. ಇವ್ರ್ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವರು ಅಂತ. ಆರು ಕಾಯೋ ಬರಿಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ನಿಗಲಿಯ ಧೀರ ಬೇಡುವೋ ಮಾನ ಆರು ಕರುಣಿಸು ಹರಿಯೇ ಇಂದು ಗೆನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ. ರಾಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಆ ರಾಯರ ಕೃತಿ 3 ನುಡಿಗಳದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಯಾಮಿ ಪರಂ ಪರಾಯಣಂ ಅಂತ. ಗಜೇಂದ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ನೇ ಘನಾಭಿಜನ ರೂಪ ತಪಶ್ರುತೋಜ ತೇಜ ಪ್ರಭಾವ ಬಲ ಪೌರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ನಾರಾಧನಾಯೈ ಭವಂತಿ. ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದು ಸಂದೇಶವೂ ಹೌದು, ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವೂ ಹೌದು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈವಾತ್ಮನ ಪ್ರಭುರಯಂ ನಿಜಲಾಭ ಪೂರ್ಣ. ಅದೇ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಜಲಾಭ ಪೂರ್ಣ. ಅವನೇನ್ ಪಡಿಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತವೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 3 ವಿಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾದದ್ದಲ್ಲ. ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಅವತಾರಗಳು, ಜೀವನ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಡವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಡಿಗಾಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿ. ಸರ್ವಂ ಅಚೇತನಂ ಚೇತನಾರ್ಥಂ. ಎಲ್ಲ ಕಾಳು ಕಡಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ. ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಛತ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿರುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿ.
ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ರಾಯರ ಕತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ರು, ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ರಾಯರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂಗಾರದ ಕಣ್ಣುಬಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅವತ್ತಿಂದ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂತು, ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಯರು ಕತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗುಡಿ ಕಟ್ಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಮಗಾಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದ್ಯಜ್ಜನೋ ಭಗವದೇ ಹೃದಯೀತ ಮಾನವ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಾನವನ್ನ, ಸನ್ಮಾನವನ್ನ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿ, ಬಿಂಬಕ್ಕಾದಂತಹದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಿಗಾಗಿಯೇ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಚ್ಚ ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಮುಖಸ್ಯ ಯಥಾ ಮುಖಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಹಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ನಮ್ಮ ಮುಖವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂಬ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು. ಬಿಂಬನಿಗಾಗುವ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗಾಗಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯದ್ಯಜ್ಜನೋ ಭಗವತಾ ಮುಖಶ್ರೀ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣೋ ವೃಣೀತೆ, ಕರುಣೋ ವೃಣೀತೆ. ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೇನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನಂತ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರುಣ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. 600, 700, 800,000 ಮಂದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾಲ್ ಬೇರೆ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಥೆನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಥೆನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೇನ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯದ್ಯಜ್ಜನೋ ಭಗವದೇ ವಿದಧೀತ ಮಾನವ. ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ, ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ. ಅದೇ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಅವರು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಕೊಡೋದೇನು, ಅವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕೋದೇನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ದು ದೇವರು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯ ಈ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಳಬಲದಿ ಒಳಹೊರ ಹಿಂದಿರೇಶನು ಎಂದೆಂದು ಸಲಹುವನು ಆಗಸದ ಮೂಲೆಂತ ನೋಡಿದನು ಅಂತ. ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನದು ಬಹಳ ಇದೆ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏನ್ ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನಮಗೆ. ಅದು ಕಲಿಯ ಪ್ರವೇಶ, ಅಸುರಾವೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಕಾರುಣ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರುಣೋ ವೃಣೀತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಒಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟೆಯೋ ಬಾಂಧವ. ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ? ಅವನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಭಾವ ಅಡಗಿತ್ತು, ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಡಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು 4 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಅವು ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ. ಅವ ಅಂದ, ಸುಧಾಮ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು ಮನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಉದ್ರಿ ಅಂತಂದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಋಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು, ಯಾವ ಋಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಇನ್ನಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಜನೋ ಭಗವದೇ ವಿದಧೀತಮಾನಂ ತಚ್ಚ ಆತ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರತಿಮುಖಸ್ಯ ಯಥಾ ಮುಖಶ್ರೀ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರಂತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಏರಿಸ್ರಿ, ಹೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂದೋಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಹೂವು ತಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಾರ ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೌಕಿಕ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನ. ದೇವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೂ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೂರಾರು ಹಾರ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಮುಖಸ್ಯ ಯಥಾ ಮುಖಶ್ರೀ ಅಂತ. ಆ ಲೋಭದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿದಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಆ ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಧವೂ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಧದ ಲೇಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಮೈತುಂಬ ಗಂಧ ಹಚ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂಧ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಈ ಇವರು ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಬಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಗಂಧವನ್ನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಕೈ ಗಂಧ ಹಚ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿರ್ತೇನೆ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಎತ್ತಾಗೋ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇನೋ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ತರ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಚಿತ್ರ, ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದೇ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಹಂ ಭೀಮೇನಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು, ಅಲ್ಲೋ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಾಶ್ರವನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಉಗುರುಗಳು, ಕೋರೆದಾಡೆ, ನನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದಲೇ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಗ್ಗಜಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಹಂ ಭೀಮೇಮಿ, ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಭಯ ಪಡಿ. ನಾಹಂ ಭೀಮೇಮಿ ಯಜಿತತೆ ಇತಿ ಭಯಾನಕಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಭ್ರುಕುಟಿ ರಭಸೌದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಂತಸ್ರಜ ಕ್ಷತಜ ಕೇಸರ ಶಂಕು ಕರ್ಣಾತ್ ನಿರ್ಧಾದ ಭೀತ ದಿಗಿಭ ಅರಿಭಿನ್ನ ಖಾಗ್ರ. ಯಾವ ಈ ಕರಾಳವಾದ ನಿನ್ನ ಕೋರೆದಾಡೆಗಳು, ಆ ನಾಲಿಗೆ, ಆ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಹುಬ್ಬುಗಂಟು, ಆ ಕೆಂಡಗಣ್ಣು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರಸ್ತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ರಿಪಣ ವತ್ಸಲ ದುಸ್ಸಹೋಗ್ರ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಕದತಾ ಕೃಷತಾ ಪ್ರಣೀತ ಬದ್ಧ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿರುಷತ್ತಮತೆ ಮೂಲಂ ಭೀತಾಪವಗ್ರಮರಣಂ ಸಮೀಯಾ ಕದಾ. ಆ
ಭಾವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ತ್ರಸ್ತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ, ನಾನು ಬಹಳ ಅಂಜಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಯಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದರ ಘೋರವಾದ ಮುಖ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ತಾಪ ಇದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ರೋಗಗಳಿವೆ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಧರ್ಮ, ಶತ್ರು ಪೀಡೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ನೂರಾರು, ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಿಪ್ಪಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕರಾಳತೆಗೆ ಅಂಜಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಚಯ ಆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರದ ಕರಾಳತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೋ ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಸಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರ, ಬಹಳ ಚಂದಿದೆ, ಆರಾಮಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನ ಆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಖೇದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀರೋ ಅದರಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಯಾವ ಎರಡೂ ಸೇರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸುಖ, ಅಲ್ಲೂ ಸುಖ, ಹಂಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೀವು ಸಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನೇನ ವಿರಕ್ತ ಸನ್ ಶಮದಮಾದಿಮತಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ಅಧಿಕಾರಿಣಃ ತನ್ನಿವೃತ್ತೈ, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ವಿವಿಧ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದುಃಖ ದರ್ಶನಗಳು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ತ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಸರಿ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ರೋಗಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅಪವಾದಗಳು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಅಬ್ಬಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಭಯಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ತ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ತರಹ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ನೆನಪೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮರದೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ರಾಯರ ಹತ್ರ, ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ರಾಯರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ, ಆರಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನೀನು. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು, ನಾವು ಭಾರಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರನ್ನೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಪದ ಸಂತು ನ ಶಾಶ್ವತ
ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗತ್ಪತೆ ಕುಂತಿದೇವಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರುಷಾನುದಂಶರ ಅಸತ್ ಸಭಾಯಾಹ ವನವಾಸ ಕೃಚ್ಛತಃ ಮೃಧೆ ಮೃಧೇನೇಕ ಮಹಾರಥಾಸ್ತತಃ ದೌಮ್ಯಸ್ತತಶ್ಚ ಸ್ಮ ಹರೇಭಿರಕ್ಷಿತಃ. ಕುಂತಿದೇವಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ವಿಪದ ಸಂತು ಶಾಶ್ವತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರು ಅಂತ. ಕೊರತೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದುಃಖ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸುಖ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಗಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾನೋ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ರೋಗಾನುಭವವೆಲ್ಲ ಉಗ್ರ ತಪವು ಅಂತ. ಸುಖ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸುಖ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಮರೆವು ನಮಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸುಖದಿಂದ ದೇವರ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸುಖ ಬೇಡ. ಯಾವ ದುಃಖದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನಿನ್ನ ಮರೆಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡದೇ ಇರಲಿ. ಅಂಥ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಮರೆತೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸುಖ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗಲೂ ದೇವರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸುಖವೂ ಬೇಡ. ಸಾಕು, ಸುಖವಾಗಲಿ ಬಹು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಸಖನೀನಾಗಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು. ಅಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾತ್ಮಕ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನಂದ್ರೆ ಭಾಗವತವೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಸುಖ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖನೂ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ದುಃಖನೂ ಪಡೆದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖವೂ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ದುಃಖವನ್ನ ಪಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮರುದಿವಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರವೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದುಃಖ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ಅದ ನಂತರ ಸುಖ. ದುಃಖ ಏನಂತಾಗ ಸುಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸುಖಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ತ್ರಸ್ತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ದುಸ್ಸಹೋಗ್ರ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಕದನ. ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಯುದ್ಧ. ಬಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಸ್ಸಹೋಗ್ರ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಕದನ ಕೃಷತಾಂ ಪ್ರಣೀತ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಜಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ. ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಕರಾಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವೀಹಿ ಮನ್ಯೋ ಅವೀಹಿ ಮನ್ಯೋ ತಮಸಸ್ತಮೀಯಾನ್. ಅವೀಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾ, ಹೇ ಮನ್ಯೋ, ಮನ್ಯುನಾಮಕನಾದ ನರಸಿಂಹ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೂಡು ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ. ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ? ಬದ್ಧ ಸ್ವಕರ್ಮಭೀಹಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಡಿನೊಳಗೆ, ನಿಂದೇ ನನೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಂದೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ನೀ ಮಾಡುವುದೆಂತೋ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬದ್ಧ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬದ್ಧ ಸ್ವಕರ್ಮವಿಹಿ ಕುಶತ್ತಮ ತೆಂಘಿ ಮೂಲಂ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಸ್ಮರಣೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಚಿಂತನೆ, ಅದರ ನೆನಪು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಭೀತ ಅಪವರ್ಗ ಮರಣಂ. ಭೀತರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಯದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಉಪಾಸನೆ, ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ, ಅವನ ಗುಣಗಾನ, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಒಂಥರ ಬ್ಲಿಸ್,
ಒಳಗೆ ಎಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಂತಾರೆ ಭೀತಾಪವರ್ಗಂ ಹರಣಂ, ಮರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಭೀತಾಪವರ್ಗಂ ಅರಣಂ. ಅರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ. ಭೀತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಚಿಂತನೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯಾಂಕದಾನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಂಜಸ್ತರಾಮಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಬಲ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಜಹ ತರಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಣನು, ನಿನ್ನ ಆ ಪಾದಗಳ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂಜಹ ತರಾಮಿ ದುರ್ಗಾಣಿ, ಎಂಥ ಭಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಎಂತಹ ಘೋರವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಧ್ಯಾನವೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ, ಭೀತನಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಕಠಿಣ ಭವ ತೊರೆಯೊಳಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ ಬರಲಿ, ವಾಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಜಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂಬುದಿಯನ್ನ ದಾಟಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಗುಣವೇ ಪ್ರಮುಕ್ತ, ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಪದಯುಗಾಯ ಹಂಸ ಸಂಗಹ, ನಿನ್ನ ಆ ಪಾದಗಳ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ದಾಟಬಲ್ಲೆ, ದಾಟ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ನಾವಿದನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲೆವು. ಇದೆಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ಸಂಸಾರ. ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅರ್ಜುನ ಸಾಕ್ಷಿ, ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಗಜೇಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನ ಸಾಕ್ಷಿ, ಧ್ರುವರಾಜ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಂಥ ಪಾಂಡವರು ಇಂತಹ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಅಂತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಆ ಗುಣಗಾನ, ನಿನ್ನ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಲಸ್ಯ ಚೇಹ ಶರಣಂ ಪಿತರೌ ನೃಸಿಂಹ ಆರ್ತಸ್ಯ ಸಾಗರ ಮುದನ್ಮತಿ ಮಜ್ಜತೋನೌ ತತ್ತಸ್ಯ ತರ್ಪಣ ವಿಧಿರ್ಯ ದಿಹಾಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತಾವತ್ ಪ್ರಭೋ ತನ್ಭೃತಾಂ ತ್ವದುಪಾಸಕಾನಾಂ. 4-5 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಲಸ್ಯ ಚ ಇಹ ಶರಣೌ ಪಿತರೌ, ಶರಣಂ ಪಿತರೌ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಲಕರು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಲಕನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಪೂರ್ಣ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ, ಭಯಾಭಯಗಳ ಪರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದರ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಕೈ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಸಿವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಭಯ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಹೊರತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೇ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರಂತಾರೆ, ಕಂದನಂದದಿ ಕಂದನಂತಿಂದ ಕುಂದೂಗ
ಕೃಷ್ಣ ಕಂದರ್ಪ ಜನಕನೇ ಇಂದು ಎಳಗೆ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬೈತದೆ ಬಂತದ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಒದಿತದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕಂದನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜ ಮಂದಿರದಿ ಬೇಡಿರುವುದನಿತ್ತು ಆದರಿಸುವಂದನಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಡಬಲದಿ ಒಳಹೊರಗೆ ಇಂದಿರೇಶನು ಎಂದೆಂದು ಸದಾಗುವನು ಆಗಸದ ಮೂಲೆತ್ತ ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಕರುಣಾಸಂಧಿಯೊಳಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಲಸ್ಯ ಇಹ ಶರಣಂ ವಿತರವು ಯಥಾ ತಥಾ ಇನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಕನಿಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತದೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜ ಮಂದಿರದಿ ಬೇಡಿದನಿತ್ತು ಆದರಿಸುವಂತದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಬಾಲಸ್ಯ ಚೇಹ ಶರಣಂ ಪಿತರಂ ನೃಸಿಂಹ ಆರ್ತಸ್ಯ ಚ ಅಗದಂ. ಆರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಾರ್ಥ. ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅಗದಂ ಈಗ ಅಗದ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧ, ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ರೋಗ, ಆ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕು ಇಂಥ ಔಷಧ ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಔಷಧ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಅಸ್ತಮಾ, ಆ ಅಸ್ತಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಉಸಿರು ಮ್ಯಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ಉಸಿರು ಕೆಳಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು, ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಜೀವನವನ್ನು. ಹಾಗೆ ಆರ್ತಸ್ಯ ಅಗದನು ಉಲನ್ಮತಿ ಮಜ್ಜದವನು ಭಾರೀ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವವನಿಗೆ ಆಗ ಒಂದು ನಾವೇ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಬಾರೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಮುಳುಗುವವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಷಧದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಗ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಔಷಧದ ಬೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವಿಕನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾನಕದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಸಿ ಹಸಿವಾಗಿ ಬಳಲಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಳಲ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾನಕದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪಾನಕದ ರುಚಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಇರುವಾಗ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪಾನಕ ಕೊಟ್ರೆ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗಲೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತದೋ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ, ಆವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಬೆಲೆ ಏನು, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೊಳಗೆ ತೊಡಲಿ ಬಳಲಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ತಸ್ಯ ತರ್ಪಣ ವಿಧಿ, ತಪ್ತನಾದವನಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು
ಒಂದು ಪಾನಕವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತಪ್ರಾಶನ ಆದಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮರುದಿವಸ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಂದು ದ್ವಾದಶಿ ಪಾನಿ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದಿ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬೆಲೆ, ದೇವರ ಭಾಗವತಾದಿಗಳ ಶ್ರವಣದ ಬೆಲೆ, ಅವನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಸ್ತ ನಾನು ಅನುಭೃತ ಉಂಟು ಅದುಪಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೋ ಅಂತಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೋ, ನಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚ್ಛಾಮಿ, ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ 14 ಲೋಕಗಳ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೇಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ ಅವನ ಕೊನೆ ಗತಿ? ವಿಲುನಿತ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹೃತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಏನ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ವಿಲುನಿತಾ ಗುರು ವಿಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಾತ್ಮನೋ ಅಪನಯ ಮಾಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಂ. ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡಬೇಡ, ಅವುಗಳು ಯಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾದ, ಏ ಅಸ್ವಪಿತು ಕುಪಿತ ಹಾಸ ವಿಜೃಂಭಿತ ಭೂ ವಿಸ್ಫೋರ್ಜಿತೇನ ನುಲಿತ ನದುತೆ ನಿರಸ್ತಃ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪಭೋಗ ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಅವನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವನು ಸಮೃದ್ಧನಾಗಿ ಹೋದ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕದೊಳಗೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ, ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸುಖಗಳು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುತ್ರಾಶಿಷ ಶ್ರುತಿ ಸುಖ ಕೇಳಿಕಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೃಗಕೃಷ್ಣ ರೂಪಾಹ, ಇಲ್ಲಿಯ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಮೃಗಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮೃಗಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ, ಮರಳುಗಾಡಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಕಂಡ ಹಾಗೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಹೊರತು ನೀರು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೂ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಿಂದ ಸುಖ, ಇದರಿಂದ ಸುಖ, ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸುಖ, ಇದರಿಂದ ಸುಖ ಅಂತ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇನೋ ಪಡಿತಾನೆ. ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಆಕಾರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮೃಗಕೃಷ್ಣ ರೂಪ. ವೇದಂ ಕಲೆಯಮರವಿನಂ ಅಶೇಷ ರುಜಾಂ ವಿರೋಹಂ. ಈ ದೇಹ ಇದು ಅಶೇಷ ರುಜಾಂ ವಿರೋಹಂ. ರುಜಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಈ ದೇಹ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗ, ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಿದ್ಯತೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವೇದವೇ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಕಾಮಾನಲಂ ಮಧುಲವೇಹಿ ಶಮಯಂ ದುರಾಪೈಹಿ. ಕಾಮಾನಲಂ, ಕಾಮದ ಅನಲವನ್ನ, ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ, ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ, ದುರ್ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಹನಿಗಳಿಂದ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃಗದಷ್ಟ ರೂಪವಾದಂತಹ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಂದ ಹಿತ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಅವರೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಆಗಿ 90 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಗೋಗಿ 90 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಹರಿಕಥಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ರು 99 ವರ್ಷ ಅಂತೆ. ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಜೀವಿತಾಶ ಗರಿಯೇಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ, ಸಾಯುವ ಮುದುಕನಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಏನು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ,
ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾ ಇನ್ನೂ ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಮುಗಿತೀವಿ ಬಹಳ 3 ತಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ ಆ ಮುದುಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮುದುಕನೇ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ಇದು ಮರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿತ್ತಂದ್ರಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಅರ್ಥ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದವ್ರ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಕರೆಸ್ರಿ, ಯಾರು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜೀವಿತಾಶಾ ಗರೀಯಸಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ವಿದ್ಯತೆ ನದು ಜನೋ ಎದಗೀಹ ವಿದ್ವಾನ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ವೈರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಅನರ್ಥ ಇದೆ, ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೈ ಸತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಆ ಪಟಪಟನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆ ಹುಳುವಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೋಡು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ಕಾಮಾದುರಂ ಹರ್ಷ ಶೋಕ ಭೇಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅದೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಂತಾರೆ, ನೈತನ್ಮನಸ್ತವ ಕಥಾಸು ವೈಕುಂಠನಾಥ, ಹೇ ವೈಕುಂಠನಾಥ, ನಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದುರಿತ ದುಷ್ಟಂ, ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಪಾಪಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರಿತ ದುಷ್ಟಂ ಅಸಾಧು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವ ಗುಣ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಮೋ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನ್ ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನವರ ಒಡನಾಟ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾತುರಂ, ಮತ್ತದೇ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಖ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ದುಃಖ, ಹರ್ಷ ಶೋಕ ಭಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಭಯ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಹತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊದಲೇನೊಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು, ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ರೂಪವಾದಂತಹ ಹರ್ಷ ಶೋಕ ಭಯ ಚಿಂತೆಗಳು, ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯಕವಾದ ಅಭಿರುಚಿ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡು? ವದಮೇತವ ದಾಸ್ಯ ಯೋಗಂ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವದಮೇತವ ದಾಸ್ಯ ಯೋಗಂ. ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನು ಅದು ಆ ಶ್ಲೋಕವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಯ ವಿಯೋಗ ಸುಯೋಗ ಜನ್ಮ ಶೋಕಾಗ್ನಿನ ಸಕಲ ಯೋನಿಷು ಬಹ್ಯಮಾನಃ ದುಃಖೌಷಧಂ ತವಪಿ ದುಃಖಂ ಅಥದ್ಧಿಯಾಹಂ ಭೂಮನ್ ಭ್ರಮಾಮಿ ವದಮೇ ತವ ದಾಸ್ಯ ಯೋಗಂ. ಅವರಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯದ ವಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ರಿಯದ ಸುಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ. ನಮಗೆ ಏನು ಹಿತವೋ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಹಿತವೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುವುದ್ರೆ ವದಮೇತವ ದಾಸ್ಯ ಯೋಗಂ, ನಿನ್ನ ದಾಸ್ಯ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಯ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವೇ ಮನಃ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡು. ದರ್ಶನೇ ದೃಕ್, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ದುಃಖ ಇದ್ರೂ ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಲಂಕಾರ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೋಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ನಾವು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 2ನೇದು. 3ನೇದು ಸ್ತುತೌಚ ವಾಕ್, ಮಾತನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಇನ್ನ ಕರವು ಕರ್ಮಣಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಇನ್ನ ಶ್ರವಣಂ ಕಥಾಯ, ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ. ಇನ್ನ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ, ಇಲ್ಲ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ವರ ಬೇಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ವರ ಬೇಡು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೇನೂ ವರ ಬೇಡ, ವರವನ್ನ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಯದಿರಾಶೀಶ ಮೇ ಕಾಮಾನ್ ವರಾಂತಂ ವರದರ್ಶನ ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದಯ ಅಸಂರೋಹಂ ಭವತಸ್ತು ವೃಣೇವರಂ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನೂ ವರವನ್ನೇ ಬೇಡಬೇಕು, ಯಾವ ವರವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸದಿಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಟವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡು. ಇದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು, ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ, ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದಂತ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೇಳ್ಕೋ ವರವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿತಾಮಯಿ ಕೂಯೇತ ದುರಂತ ದುಸ್ತನಾದ ಅರ್ಥಾತ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ಅಂದ, ತ್ರಿಸಪ್ತಭಿ ಪಿತಾ ಭೂತಃ ಪಿತೃಭಿ ಸಹ ತೇನಕ. ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃಗಳು, ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಮುಂದಿರುವ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳು, ತ್ರಿಸಪ್ತವಿಹಿ 21 ಕುಲಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ನೀನು ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕು. ರಾಜನ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮೈ, ನೀನು ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಡದೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ. ಏನೂ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದ್ರು. ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದ್ರು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದ್ರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಈ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನ ಕಥೆ, ಏಕತ್ ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಆಖ್ಯಾನಂ ವಿಶ್ವೋರ್ ವೀರ್ಯೋಪಬೃಂಹಿತಂ ಕೀರ್ತಯೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಶ್ರುತ್ವ ಕರ್ಮಪಾಶೈ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ಪಾಶದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಥಾಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಈ ಮಂಗಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇಷ್ಟು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಈ ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾರಿಣಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಮ್ಯಥ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜನ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ
ಕುಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾತಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲಂ ಯಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಃ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಗೀತಯೇವಾನು ವಿಷ್ಣುರಮೇ ನಮಸ್ಸುಧೃತ್. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧಾಚಾರ್ಯರು ಈಗ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನಂದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉಳಿದಿರೋದು ಅಂತ. ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂವತ್ಸರಿಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ. ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಪ್ರವಚನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ. ಅಂತಹ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಸುಬ್ರಾಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಒಂಥರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮರುದಿವ್ಸ ಅವ್ರು ಆಚಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ಮಠದೊಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬರ್ರಿ ಆಚಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದಾ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಯೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಈಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅತಿ ಪರಿಚಯ ಅವಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಪರಿಚಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡೋ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಾಚಾರ ಹಂಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಂ ಪ್ರಥಮತೆಯ ಯಾವ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಏಕ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆತ್ಮ ಪಾಪೋದ್ಧ, ಏನೇ ಸದ್ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಮಾಹುಲಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯರವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಭಿನ್ನನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿರಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ. ಯಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಃ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೈವಾನಂ ವಿಷ್ಣುರಮೇ ಪರಮಸ್ಸುಹೃತ್. ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿನಂತಿ. ಕಳೆದ 5 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪಂಡಿತ್ ಮಹಾವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಶ್ರುತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 5-6 ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದವರು ಆಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ಪ್ರಾಯೋಜಕ ತತ್ರ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಪೂಜ್ಯರ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.